أيها القارئ الكريم، إليك نبذة يسيرة من الكتاب هوية بين غربتين لمجرد تحريك الشهية، ولك مع البقية موعد خلال قراءتك للكتاب. خاتمة الكتاب: عودة إلى ذي بدء. تجربة والفجر تتواصل بسلام حتى مطلع الفجر. في جولة أخرى ومن جيل لآخر فتدخل ضمن معركة فرض الجودة في صراع ثقافي وحضاري للدفاع عن النفس والعقيدة، حتى لا تتبختر وراء غثاء السيل العارم أو تذوب تحت وطأة شمس يوم غابر فتذبل زهرة يانعة في صحراء قاحلة أو تضيع في محيط ذي قعر هادئ وسطه هائج. مضى على التجربة ما يزيد على 30 سنة عجاف، شوهدت خلالها رعود ورياح يكاد سنا برقها يذهب بالأبصار. فالمشرف على مشروع والفجر كما أشار إليه في هذه الدراسة كان على قارعة الطريق بين الإقدام والإحجام، فسرد جزءا من القصة انطلاقا من التجربة لتفريغ ما في جعبته أو الاعتذار في زمن كانت الحيرة فيه قد بلغت أشد درجاتها، وكاد أن يتراجع على أثره أو يرفع الراية البيضاء، فسجل ذلك في كتابه المستعرب الإفريقي بين الصحافة والسياسة، أو في كتاب آخر عبد الله واد رئيس بمقتضى الحال. فكانت لغته أقرب إلى من يسرد نهاية مغامرته. ومضى أكثر من عقد من الزمن فاستجد الكثير، وفي خلاله كر وفر قائم بين طرفي المد والجزر، وبقيت العناية الربانية هي الأخرى فائقة، فرأى أن يودع هذه الصفحات في كتاب بصورة مقتضبة حتى لا يضيع ما اكتسب وليد نضال وعراك مريرين، أو يغيب عن الأذهان أن المسيرة مستمرة رغم طول المسافة وتعدد المحاور وكثرة التحديات وجبروتية المواجهة وانعدام تعادل القوى. كان الرجل يومها واقفا أمام عتبة مشروع التلفزيون، وقد وقف ودونه الأمل، وتوالت المكائد الجمة التي تم رصدها لإيقاف التجربة، بل لتعكير الجو السائد وما حوى من رعد وبرق ولهيب. فقال حينها: إنها الضربة القاضية والجولة الأخيرة التي عندها المنون. هناك استرجع الماضي الجريح استئناسا بمسيرات ومسارات من سبقوه في الميدان، فبالرغم من عزيمتهم العظيمة ونخوتهم الكبيرة وقاعدتهم الشعبية العريضة
وسطوتهم الفائقة وأقدامهم الراسخة فإنهم لم يتجاوزوا الخطوط الحمراء ليصلوا بنا إلى السدرة المنتهى، بل وقفوا دون المرام، فكانت عزائمهم المنبثقة من نواياهم الحسية بقيت لمن يعتبر. وكان المؤلف قد ذكر على سبيل المثال في المجال السياسي أولا السياسي الخطيب والمفكر الضليع الشيخ أحمد تيجان سي المكتوم، فهو صوت يدوي في الآفاق وصورة خفية ومن حوله الجماهير، فكانت تجربته في الميدان السياسي والقطاع الصناعي قد انتهت به ضحية في ميدان الصراع الثقافي الحضاري، فدخل التاريخ كجزء من المتحف الإسلامي. ثانيا كان قد ذكر الجانب الاقتصادي والزراعي والاجتماعي من أجل حمل الأهالي نحو الاستقلالية وحرية الكلمة واللقمة في معاملة متكافئة على أساس ندية. فكان الشيخ أحمد مباكي غايندé فاطمة الذي كان يعمل في صمت فيرى ولا يسمع له صوت يدوي، قوة هادئة، فانتهى جهده العملاق شهيدا في معركة المستضعفين ضد الاستكبار والهيمنة الاقتصادية. وكان قد ذكر في الجانب الثقافي استشهادا بنموذج المرشد أحمد عيان شام خريجي كلية العلوم السياسية والناشط منذ المدرسة، زعيم حركة ثقافية لجمع الشمل بين المثقفين بالعربية من أبناء الحوزة العلمية ومشايخ الطرق الصوفية وخريجي الجامعات الإسلامية من خلال لقاءات ثقافية وأدبية. فما تجاوز هو الآخر الخطوط الحمراء بيد أنه الخطيب البليغ والاجتماعي المنفتح المتنقل بين الزوايا والفعاليات الإسلامية في داخل البلاد وخارجها، فسعى سعيه بمحاولة كسب رضا الجميع. وانتهى الحال بالمؤلف إلى القول بأنه أكل يوم أكل الثور الأسود بل الثيران الثلاث، فكتب حينها وصيته وحفر قبره بيده، فكانت نهاية الكتاب المستعرب الإفريقي بين الصحافة والسياسة، فجاءت بمثابة حجة وداع، معتبرا أن الخطوط الحمراء لا تجتاز، فما بقي له إلا الوداع. ومنذ أكثر من عقد من الزمن والمسيرة مستمرة والخطوط تجتاز واحدة تلو الأخرى، فهي فيما ينتهي إليه الكاتب عنكبوتية واهية، فوقف مرة أخرى ليسجلها حقيقة تضاف إلى سابقتها لعلها تكون بداية البداية. وبالجملة فهو مثقف إفريقي يعاني الغربة، حائرا بين الذات وأبعاد الذات، بين الأنا والهو، وبين الشعور واللا شعور. عاش في مجتمعين، أحدهما الشرق العربي الإسلامي أرض أحلامه، والتي كان في الواقع صراعا بين الخيال والحقيقة، والأخرى مجتمعه وبلده وأهله، حيث أصله وفصله
فعندها عاش غريبا بين زويه، وسار على السياسة والسياسيين الذين رأى فيهم التبعية للغرب والغربيين الغزاة، وسار على الاقتصاد الذي يراد منه أن يكون تبادلا غير متكافئ يسيطر عليه منطق الغالب على المغلوب، وجمع في خطابه لغة متعددة المحاور والأسعدة يخاطب بها المثقف الغربي بمعاييره ولغته، والمثقف المستعرب بلغة القرآن وبالسنة، والأهلي بلهجته المليئة بالنكت والحكم، فصار محطة الأنظار لمدة 30 عاما، صانعا للحدث خلالها، حيث تعد كتاباته نافذة يطل من خلالها على الشرق العربي الإسلامي لتكون مساهمة في التواصل ومقدمة في الحوار بين أبناء أمة وثقافة واحدة. أيها القارئ، أدعوك إلى قراءة الكتاب مفصلا في طياته ما يدعو إلى التأمل والتفكير. قراءة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Monsieur le Président du groupe Walfadjri, Monsieur le parrain, Son Excellence Serigne Moustapha Cissé, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, l'invité d'honneur, Monsieur le représentant du chef de l'État, Monsieur l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, le ministre d'État Djiboka, les représentants de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, les intervenants, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Monsieur l'ambassadeur, vous représentez au Sénégal votre pays qui a été traversé par plusieurs siècles d'histoire, tout aussi passionnant que les autres. De 1830 à 1962, votre pays, qui était appelé Algérie française, est devenu République algérienne démocratique et populaire. Votre pays se définit donc comme étant le porte-drapeau de la lutte de libération. En faisant de votre pays, lors de cette cérémonie de dédicace, M. Sidi Lamine Niasse a tenu à l'honorer, puisqu'il y a de cela plus de 20 ans, l'Algérie était le seul pays à lui avoir octroyé une subvention, laquelle subvention avait permis à son journal de passer de mensuel à hebdomadaire. Votre présence donc à cette cérémonie suffit par ce soutien inconditionnel et nous tenons tous ici à vous en remercier, car à l'époque, ce soutien valait bien son pesant d'or. Nous vous renouvelons donc nos remerciements au nom des millions de téléspectateurs de Walfadjri disséminés dans ce vaste monde et qui accordent chaque jour à cette chaîne un intérêt renouvelé. En parcourant l'histoire, on se rend compte que les temps difficiles et les épreuves insoutenables ont donné souvent naissance à des personnalités hors du commun qui ont eu le pouvoir de les maîtriser, souvent de les plier à leur volonté. C'est la raison pour laquelle votre pays joue un rôle majeur dans le continent africain pour la sauvegarde de l'identité culturelle, économique et sociale.
Le Sénégal, monsieur l'ambassadeur, faut-il le rappeler, est un pays où l'hospitalité est proverbiale et où la solidarité s'exerce dans toutes ses dimensions. Terre de rencontres et d'échanges, carrefour pacifique de germination des plus belles fraternités, le Sénégal s'est toujours rangé du côté de ceux pour qui la dignité et le respect mutuel ont encore un sens. Soyez donc assuré, monsieur l'ambassadeur, que vous trouverez toujours ici l'estime, le soutien et la considération dont ont droit les hommes de foi, de loyauté et de fidélité à ces principes. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue ici. Mesdames, Messieurs, un livre, une démarche. Voilà un colorant qui colle à la peau de Sidi Lamine Niasse comme une sangsue avec son fameux ouvrage « L'étranger parmi les siens ». Titre sans doute provocateur, teinté d'ambiguïté, mais que tente cependant d'élucider une approche politico-philosophique née d'une culture plurielle, multidisciplinaire. Sidi Lamine Niasse, comme toujours, se positionne comme un intellect libre, arrimé au rivage anticonformiste qui le contraignent à mourir avec ses idées plutôt que de vivre avec celles des autres. Récurrence sans doute d'une éducation basée sur la liberté, le sens de l'honneur, de la dignité et de l'indépendance d'esprit. C'est un ouvrage pas comme les autres, d'abord de par son énoncé, ensuite de par ses analyses sur les faits de société qui en constituent la trame essentielle. D'un président par défaut, en passant par un arabisant entre pouvoir et presse, sans oublier l'affaire de Charifou, Sidi Lamine Niasse, sans détour, nous livre ses réflexions avec une tonalité exceptionnelle, candeur naïve, ni enthousiasme délirant, mais avec ferveur mesurée, sans concession cependant. Écrit dans un style alerte, coulant comme eau de source, Sidi Lamine se révèle à nous comme un écrivain majeur, responsable de ses idées qu'il endosse tout seul et en toute responsabilité. À travers cet ouvrage de référence, Sidi Lamine dévoile une vaste culture arabo-islamique avec en prime un glissement dans la culture occidentale, et ce qui fait que Sidi Lamine est un grand écrivain, et on le saura quand on aura définitivement achevé de lire son livre. Il a été formaté par son vénéré père, El Hadji Mohamed Niasse, affectueusement appelé Mam Khalifa. Messieurs, cette belle cérémonie de dédicace est parrainée par un homme d'une envergure exceptionnelle, avec un passé riche et glorieux. Je veux nommer son Excellence, l'ambassadeur El Hadji Moustapha Cissé, Khalife général de Pire. En parlant de lui, on ne peut s'empêcher d'évoquer la mémoire de son illustre père, le grand de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu, Serigne Ahmadou Cissé, notre père à tous. Cet homme de Dieu de haut lignage, avec sa voix de stentor et son art unique de psalmodier les versets du Coran, a vécu dans les traditions les plus épurées d'un humanisme religieux de haute facture. Serigne Ahmadou Cissé fait partie des chantres du prophète Mohammed les plus prestigieux de notre pays. Grand orateur et grand régulateur social, il savait enthousiasmer son auditoire qu'il entraînait dans le courant limpide de sa pensée avant de l'hypnotiser.
Héritier donc d'une telle icône, Serigne Moustapha Cissé n'en est pas moins un excellent diplomate qui, durant sa longue carrière, a été accrédité dans plusieurs pays arabes et partout, il avait rehaussé le prestige du Sénégal. Il ne pouvait en être autrement, car sa naissance, son éducation, sa formation et son riche héritage ont fait de lui un rempart infranchissable contre tout ce qui peut ternir l'image de son cher Sénégal. C'est la raison pour laquelle tous lui doivent une fière chandelle. Commissaire général au pèlerinage aux lieux saints de l'islam, à une époque particulièrement difficile, réussit cette haute mission grâce à son intelligence toujours en éveil et surtout à sa parfaite maîtrise des langues arabes et françaises. Si aujourd'hui donc, le Sénégal est connu, respecté, admiré, aimé par les pays arabes, on le doit en partie à son entre-gens dynamique et efficace. Le Sénégal possède en lui une ressource humaine de qualité. Beaucoup de pays nous envient. En faisant donc de lui le parrain de cette cérémonie, Sidi Lamine Niasse ne s'est guère trompé, car Serigne Moustapha Cissé est représentatif partout où l'on cherche la qualité. Il fait partie, si heureusement, de ceux qui ont porté à bras le corps notre diplomatie, qui se déploie aujourd'hui sous nos yeux comme étendard au vent. Il a réussi à développer le prestige auprès de très grands chefs d'État, dont Gamal Abdel Nasser, Yasser Arafat, le roi Faisal, Habib Bourguiba, le roi Hassan II, le roi Fahd, ainsi que leurs successeurs. Serigne Moustapha Cissé a ceci de particulier: il ne rechigne jamais à la tâche. Il ne se ménage pas pour le triomphe des bonnes causes. Il a un esprit de rassembleur, il a d'un éveilleur, d'un veilleur de conscience. Il a pour tout dire l'étoffe d'un homme qui cultive l'esprit de partage et de solidarité si rare de nos jours. Il peut clamer haut et fort qu'il n'a ni bradé ni piétiné le merveilleux héritage culturel et religieux qu'il a reçu de son grand-père, le vénéré Tafsir Abdou Cissé, en passant par son père, Serigne Amadou Cissé, connu personnellement et qui est mon père. Serigne Moustapha Cissé a reconstruit la mosquée en baraque qui a été édifiée à Pire en 1902. Aujourd'hui, cette baraque s'est transformée en une gigantesque bâtisse bien équipée avec une sonorisation moderne, une sonorisation donc de qualité. Le Gamou de Pire, plus que centenaire, est devenu aujourd'hui l'un des plus grands de notre pays. Serigne Moustapha Cissé a donc contribué très largement au rayonnement de Pire, devenu un carrefour islamique. Plusieurs érudits de l'islam ont été formés au sein de la première mosquée de l'Afrique de l'Ouest, construite en 1616 par Khali Amar Fall et déclarée aujourd'hui patrimoine de l'UNESCO. Serigne Moustapha Cissé a tout donné à sa religion. Il a tout donné à son pays. Il a tout donné à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui partagent avec lui le même idéal de vie. C'est la raison pour laquelle nous pouvons affirmer qu'il n'a pas de sens interdit dans aucune famille religieuse au Sénégal, y compris chez nos compatriotes d'obédience chrétienne. C'est ça qui doit faire la fierté, la noblesse, la grandeur qui veut que son souvenir reste à jamais gravé dans toutes les mémoires comme une écriture en incuse d'oracle. Grand orateur, grand conférencier, Serigne Moustapha Cissé a l'art de communiquer pour se faire entendre et comprendre. Vous ne dites jamais des futilités.
Vous n'êtes pas un tonneau d'autant plus vide que sonore. Vous dites toujours des choses qui rassurent, des choses qui vos cœurs toutes ces aspérités. Vos fonctions diplomatiques, vous les aviez assumées à une époque où le Sénégal, pour entrer dans le monde arabe, était obligé d'emprunter des fenêtres étroites. Mais grâce à votre hauteur, à votre intelligence, vous avez ouvert pour votre pays des portes aussi larges que grandes. Vous êtes donc le symbole vivant de diplomate, fier de son chapelet et de sa culture arabo-islamique. Vous devez vos réussites par votre personnalité multiple, miroitante, romanesque et pittoresque, mais aussi par votre père, notre père, Serigne Ahmadou Cissé, dont le verbe haut, savoureux et séduisant, nous entraînait sans bourse déliée dans un univers où le soleil ne se couchait jamais. Accrédité dans le monde arabe pendant commissaire général au pèlerinage pendant 10 ans, vous avez une haute culture diplomatique et administrative qui vous range parmi les hommes d'État les plus éminents de notre pays. Conseiller spécial du président de la République de 1990 à 2000, ambassadeur dans les pays arabes de 1968 à 1990, accrédité aux Émirats arabes unis, au sultanat d'Oman, au Qatar, au Pakistan, au Bangladesh, en Malaisie, en Libye, en Syrie, en Palestine, en Arabie Saoudite. Tel pourrait être considéré, monsieur l'ambassadeur, comme la longue pérégrination du grand diplomate que vous êtes. Vous avez été aux Nations Unies, à l'OCI. En plus, vous êtes membre de la commission quadripartite envoyée aux Philippines par l'OCI pour les questions des musulmans dans l'île de Mindanao en 1900. Professeur d'arabe, diplomate, journaliste bilingue français-arabe, vous êtes, comme on pourrait dire, membre du Conseil africain de coordination islamique, de la Ligue des oulémas du Maroc et du Sénégal, du secrétariat du commandement populaire islamique mondial et responsable moral de l'ONG Fraternité musulmane de Pire. Nous pouvons dire que par la grâce de Dieu, de l'intercesseur, vous êtes un homme comblé. Grand croix de l'Ordre national du Lion, la plus haute distinction du Sénégal. Grand officier de l'Ordre du roi Abdelaziz d'Arabie Saoudite. Médaille de la République d'Égypte. Grand cordon des 2 Nils Soudan. Grand officier de l'Ordre du Koweït. Commandeur de l'Ordre de la Tunisie et cordon du sultan Kodora des Philippines. Vous voilà, Excellence, avec une poitrine richement décorée. Mesdames, Messieurs, je m'en vais conclure. Je suis conscient d'avoir dit peu de tout ce qu'a été et fait son Excellence Serigne Moustapha Cissé. Que ceux que la grâce de la liberté éclaire pardonne mes limites. Mais en tout état de cause, sachez, mesdames et messieurs, que notre parrain a tout donné à son pays, raison pour laquelle on peut le compter parmi les plus grands du Sénégal. Que Dieu soit en lui et en nous, qu'il nous préserve du fiel que distillent les cœurs avec de très beaux sourires, qu'il nous accorde longue vie bénie, bonne santé et nous comble par la grâce de l'intercesseur de ce qu'il y a de meilleur dans la vie et dans l'au-delà. Amen. 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 Je passe maintenant la parole à l'éditeur Abdoulaye Diallo, qui gère l'Harmattan ici au Sénégal, à Dakar. Docteur, vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وبه نستعين نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, mon cher oncle Djibo Leïtika, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables parlementaires, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Moustapha Cissé, parrain de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, Monsieur le représentant du président de la République, le professeur Hamidou Dia, conseiller spécial de celui-ci, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, Monsieur le Président Sidi Lamine Niasse, cher auteur, c'est un immense plaisir et tout un honneur pour moi, alors aujourd'hui, à l'occasion du lancement du livre que vous avez eu le plaisir de nous confier pour édition, L'étranger parmi les siens. Mon plaisir est d'autant plus grand que nous avons pris beaucoup de plaisir, Monsieur le Président, à travailler avec vous pour la publication de cet ouvrage. Pour la bonne et simple raison, aussi complexe que semble être votre personnalité, je puis dire que vous êtes un auteur très très discipliné. Je parle sous le contrôle du président Alioune Badara Bèye, président de l'Association des écrivains du Sénégal. Auteur discipliné parce que vous n'avez absolument pas du tout rechigné à vous plier à nos exigences en tant qu'éditeur. Et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses. Et mon plaisir est plus grand que la publication de votre livre entre dans le travail que l'Harmattan Sénégal a entrepris depuis quelques années ici. Je ne vais pas revenir sur le contenu du livre. Je me contenterai simplement de dire 2 ou 3 raisons qui ont justifié mon enthousiasme à travailler avec vous pour la publication de ce livre. La publication de cet ouvrage de M. signifiait pour nous à l'Harmattan Sénégal, notamment moi en tant que directeur de cette maison d'édition, doublé d'un historien, un travail de consignation d'un parcours. Nous, à l'université, on a besoin de sources pour écrire l'histoire de notre pays. Je suis maître de conférence au département d'histoire et que vous ayez pris la peine de consigner sur écrit le parcours qui a été le vôtre est une des raisons fondamentales pour justifier mon enthousiasme à publier ce travail. Mais publier le travail de M. Sidi Lamine Niasse également, c'est participer à asseoir dans notre pays un modèle. Un modèle pour cette jeune génération que nous voyons dans la rue, ou cette jeune génération d'arabisants. Pourquoi? Parce que, M. Niasse, vous avez participé à sortir l'arabisant de l'anonymat dans le parti de nulle part. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi cette photo en 4e de couverture, le talibé avec son pot de mendicité. Vous êtes parti de très 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 bas pour arriver aujourd'hui au sommet. Il me suffit de regarder à ma droite les personnalités qui constituent le présidium de cette cérémonie pour dire que le travail a certes été très difficile, le chemin a été long, mais vous n'avez absolument pas du tout cédé que la société a voulu vous imposer. Et en cela, je voudrais quand même saluer tout le courage qui a été le vôtre.
On peut vous aimer ou ne pas vous aimer, mais on ne peut pas vous dénier votre courage, Monsieur le Président. Ça, je le dis avec la conviction qui est la mienne. J'ai eu à vous le dire entre quatre murs et je le dis en direct à la télévision. Pour la bonne et simple raison que, depuis que vous avez commencé cette aventure de Walfadjri, absolument pas du tout été facile. Arabisant, vous n'étiez absolument pas du tout dans les dispositions que notre société a définies pour se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout réussir. Vous avez déjoué les pronostics de notre société. En tant qu'arabisant également, vous vous êtes donné les moyens de votre politique. Je parlais de votre courage. Vous avez eu à côtoyer tous les chefs d'État qui sont au président Macky Sall aujourd'hui. On peut tout vous reprocher encore une fois, sauf votre courage à dire la vérité quand il faut la dire. Mais également, Monsieur le Président, vous n'hésitez absolument pas du tout à vous mettre autour de la table quand il faut discuter. Et cela, c'est de l'intelligence, c'est du courage. Je ne pouvais absolument pas du tout ne pas le souligner. Et l'ultime raison, pour ne pas être trop long, que je pouvais dire, c'est que en acceptant de travailler pour la publication de cet ouvrage paru en arabe mais également traduit en français, vous balisez le chemin à cette jeune génération de notre pays, convaincue que pour réussir dans ce pays, il faut être pistonné. Je parle sous le contrôle des plus hautes autorités de notre pays. Je pense qu'il est possible de réussir au Sénégal malgré toutes les difficultés sans qu'on ne soit fils de, ne soit pistonné par quelqu'un. Et en cela, votre travail constitue une contribution extraordinaire pour les jeunes de notre pays. Je ne vais pas m'étaler plus longuement sur vous, votre parcours et le livre. Mais je vais m'adresser à mon cher oncle Majib Sen. Vous avez parlé du parcours de son Excellence M. Moustapha Cissé. Encore une fois, je porte ma cape d'historien. Qui a écrit le discours? Je suppose que c'est vous. Continuez vos recherches. Mais Monsieur Sen, vous nous devez une biographie de son Excellence. Vous nous devez une biographie de son Excellence. Je le dis pour la bonne et simple raison que des parcours comme le vôtre, M. Cissé, ne devraient absolument pas du tout être ignorés de notre pays, par notre jeunesse dans notre pays. Non. On vous voit, le président Niass vous invite à son émission Dîner et Diamano. On vous voit quand vous intervenez à l'occasion du Gamou de Pire. Je ne sais pas si le temps va vous le permettre. Si quelqu'un ne le veut pas, je suis prêt à mettre un biographe à votre disposition pour que cela soit consigné par écrit. La semaine dernière, nous étions à une autre cérémonie de dédicace. Un des membres du gouvernement me traitait d'agresseur en me disant c'est ce que je fais, en interpellant les gens d'écrire. Vous savez pourquoi? Parce que quand on ne le fait pas, ce sont les autres qui le font. Nous nous plaignons de ne pas vivre ou enseigner dans nos établissements la véritable histoire de notre pays. Une partie du discours de M. Majib Sen a été axée sur ça, mais cela s'explique simplement par le fait que notre histoire a été écrite à partir de sources que nous n'avons pas du tout. Un ennemi, quand il écrit ton histoire, il l'écrit toujours selon son prisme. Et en cela, je parle au nom de toute la communauté des historiens du Sénégal, que ceux qui aient quelque chose à dire le fassent. Le ministre d'État Djibo Leyti Ka a eu à faire son parcours. Le Premier ministre Abdoul Mbaye nous a fait le compte-rendu de son passage au gouvernement. Mais prenez la plume, écrivez et témoignez. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné en nous demandant de témoigner, c'est laisser une trace sur terre. Et il y a des parcours excellence, et je reviens à vous. Ce ne serait absolument pas du tout normal que vous partiez sans laisser à la jeunesse sénégalaise ce témoignage. Merci à tous.
Merci, Monsieur le Président. Et j'ose espérer que ceci n'est que le début d'une longue et franche collaboration entre l'Harmattan Sénégal et le groupe Walfadjri. J'ai été un peu très long. Je n'ai pas du tout fait mention du livre que vous voyez de Mambiram Ouach et je l'ai fait en faisant mon choix. Pourquoi? Parce qu'on verra dans quelles conditions également nous allons lancer ce livre. Merci à tous. Merci, docteur Abdoulaye Diallo, pour votre belle contribution. Je salue également la présence de Alioune Badara Bey, le président de l'Association des écrivains du Sénégal, le dramaturge le plus fécond de sa génération. Samedi dernier à Sorano, nous avons vécu une épopée extrêmement poignante de l'histoire du Sénégal sur une pièce de théâtre qu'il a produite et qui s'appelle La tragédie du Damel Madiadio. Merci Bey. Nous allons donner maintenant la parole à un grand journaliste, à un philosophe, à un sociologue, à un professeur. Il s'appelle Mamles Camara, qui va nous faire des commentaires et critiques sur l'œuvre L'étranger parmi les siens. Mamles. Merci beaucoup. Monsieur le parrain, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, je suis content que Sidi Lamine Niasse ait pensé à moi pour parler un peu du contenu de son livre. Peut-être en partie parce que c'est un vécu partagé. Sous son leadership, bien entendu, leadership pas toujours très clair pour ceux qui ne sont pas dans la tête de Sidi. Or, il se passe des choses compliquées dans la tête de Sidi. Une vision claire de là où il veut aller, et il y va à grandes enjambées, avec une assurance telle que vous qui l'accompagnez, vous avez souvent envie de freiner ou de ralentir un peu, histoire de voir plus clair. Mais Sidi ne vous laisse pas ralentir et ne vous donne pas toujours le temps de voir plus clair. Il y a des moments où, effectivement, on peut remettre en cause, mais il va où? Il s'arrête. Il ne s'arrête jamais. Et son livre, d'ailleurs, de ce point de vue, est une sorte de pirouette réussie. Voilà un livre qui finit par retour à la case départ. Donc, c'est un livre des recommencements. Il ne regrette rien. Celui qui sait ce qu'il a fait de bien ne regrette absolument rien. Et s'il fallait le faire encore 2 fois, 1000 fois, comme disait le philosophe, une infinité de fois, il le referait parce que, avec le temps, on se rend compte que c'était des choix parfois suicidaires. Quand Sidi a essayé de faire son montage financier pour le lancement de la radio, dont j'ai eu l'honneur d'être le premier directeur, je lui avais dit, Sidi, si ça ne marche pas, tu vas retourner à Léoné Niassène là-bas, emprunter une chambre pour te loger toi et ta famille. Il avait absolument tout mis sur la balance avec ce que moi je considère encore comme de l'imprudence, mais c'est cette sorte de certitude têtue qui a fait et qui fait peut-être que on peut lancer et relever de grands défis. À un moment, on ne tremble plus, on ne regarde pas en arrière, on est tout entier projeté en avant. Et ce livre de Sidi Lamine Niasse et ce parcours parfois chaotique, avec des choix parfois discutables, avec une pluralité de personnalités logées dans Sidi, qui font que parfois je me demande, Sidi est quoi? Il est journaliste? Oui, parce que l'un des textes qui m'ont le plus séduit, intéressé
signé Sidi Lamine Niasse, c'est du temps où il écrivait des éditos dans Walfadjri. C'était dans les années 80-90. Et c'est un édito plein d'humilité et de clairvoyance. J'ai lancé ce journal, c'était pour soutenir l'islam, mais chemin faisant, j'ai rencontré l'information. Moi, c'est l'une des choses qui ont fait que je suis resté 12 ans sous un nom d'emprunt à signer des chroniques de Abdou Sow. Et de ce point de vue, je voudrais aussi le remercier parce que j'ai trouvé des confrères de talent, de grande honnêteté, Abdourahmane Kamara, Tidiane Kassé, Mademba. Et je me demande pourquoi Sidi m'a distribué la corvée de devoir parler de son livre. Il se présente dans le livre comme un étranger parmi les siens. Et je crois que cette perception qu'il a de lui-même ne réduit pas sa force. Au contraire, de devoir à chaque moment réaffirmer une identité complexe fait que parfois, en lisant le livre, je me dis, Cheikh Hamidou Kane et Sidi Lamine Niasse se sont parlé quelque part. Il est exactement comme le chevalier de l'aventure ambiguë, qui ne sait plus s'il est l'Occident, qui ne sait plus s'il est le pays des Dialobés. Il est les deux à la fois et il ne distingue plus entre l'Orient de son inspiration intellectuelle et morale et le Sénégal de ses origines culturelles. Et cela est également dans le livre qui participe à nouer cette énigme. Parce qu'au fond, moi quand j'ai fini de lire le livre, j'ai dit au fond, Sidi est revenu sur ses pas, a parcouru les galeries de sa propre histoire, s'est renvoyé dans un schéma presque hegelien, quoi, de l'autocontemplation de soi quand on parcourt ce qu'on a fait, ce qu'on a vu. Et ce parcours ne vous épuise pas, il vous enrichit. De la perception de vous-même, à la perception de vous-même, vous ajoutez cette sorte de plus-value qui est la conscience de ce que vous avez fait. Et c'est cela également que je voulais souligner. Il se pose la question d'entrée de jeu du que faire. Le Sénégal est un pays qui a vu naître, n'est-ce pas Malik Ndiaye, qui a été animateur du cercle des lecteurs de Sorouba. Que faire, c'est la question des commencements, la question des contenus, la question des orientations. C'est la question que Lénine se pose quand il se trouve devant un projet révolutionnaire et qu'il doit trouver un outil de gestion et d'organisation de cette révolution. C'est le que faire qui a donné naissance à ce parti qui continue d'inspirer en Afrique encore beaucoup de partis politiques, y compris au pays. Alors que faire? Quand vous n'êtes ni l'un ni l'autre, mais que vous avez conscience d'être exactement l'un et l'autre, alors il s'en va à la quête de la vérité. Et je suis content que pour trouver la vérité, il ait emprunté les chemins du journalisme. Parce qu'au fond, les règles de la morale professionnelle des journalistes commencent toujours par la vérité. Les codes de déontologie vous disent rechercher, dire et diffuser la vérité. Du droit du public à connaître la vérité, telle est la mission du journaliste. Et j'ai entendu Sidi une fois dire, au fond, nous musulmans, nous sommes nés un peu sous le signe de ce journalisme-là, puisque notre prophète s'appelle Nabi, et Nabi c'est le messager. Il a comme ça des astuces, des ruses, des raccourcis, qui font que parler à Sidi Lamine, c'est souvent rester vigilant, parce qu'il a des raccourcis, presque de pensée, qui font que quand vous êtes avec lui, je vous en prie, restez vigilant, non pas pour suspecter le contenu ou l'orientation de son discours, mais pour bénéficier de cette sorte de richesse de pensée propre au Saloum Saloum, je crois. Alors, c'est ainsi que de Sidi, on prend... Moi,
je l'avoue, j'ai appris quelques mots de Sidi, des mots de français. Pour caractériser ce qu'il fait, il parle de la voix des sans-voix. Ça se comprend bien en tant que projet. Mais comment, en tant que modalité, il dit il faut déconfisquer. C'est avec toi que la première fois j'ai entendu ce mot déconfisquer. Je l'utilise volontiers, sans droit d'auteur, parce que tu ne l'as sûrement pas forgé, mais tu l'as popularisé. Et c'est intéressant de dire nous sommes la voix des sans-voix et quelle est la modalité par laquelle c'est de donner la voix aux autres, mais c'est de déconfisquer la voix à ceux qui en ont fait un monopole. Et que Sidi ait été l'un des acteurs les plus intéressants du pluralisme de la presse participe aussi de cela. Je parle rarement de Sidi comme religieux, mes connaissances ne me permettent pas d'être à la hauteur avec lui pour ce genre de discussion. Mais je suis très à l'aise avec Lamine comme d'un intellectuel. Et c'est peut-être l'un des intellectuels les plus emblématiques de ce pays, Boubacar Boris Diop, qui est un ami, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect, qui me dit, pendant qu'il lisait parfois les chroniques que j'écrivais, il me demande, tu n'as jamais de problème avec Sidi? Je dis, jusqu'ici, non. Non. Il me dit, tu sais, au fond, Sidi est le seul directeur qui soit en même temps un intellectuel. Il respecte la liberté des autres. Et pendant 12 ans, j'ai noirci du papier. Je sais que j'étais attiré quelques ennuis. Et il ne se plaint jamais. Au contraire, j'ai l'impression que, comme l'individu du philosophe, tout ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Et comme il est encore vivant, les épreuves qu'il a traversées jusqu'ici l'ont sûrement plus renforcé qu'affaibli. Et ces épreuves qu'il a rencontrées, dont il rencontre dans son livre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile, et puis ce pouvoir d'attraction de Walfadjri pour des intellectuels qui devraient être aux antipodes des positionnements de Sidi Lamine. Mais Sidi, et son livre le montre bien, n'est pas figé à une place. Il est ici, il est là-bas, il est ailleurs, parce qu'il assume avec une égale rigueur ses fonctions de guide religieux, ses fonctions d'éditeur, ses fonctions d'intellectuel. Tout ça en un seul homme qui ne se repose jamais et qui ne laisse pas non plus les autres se reposer beaucoup de temps. Et il a une qualité que je n'ai pas de toute façon. Moi, je suis un homme de composition et de masla. Sidi, tout en restant ami, vous dit des vérités que d'autres hésiteraient, auraient du mal à sortir. Et encore dans son livre, tout ce qu'il rappelle, parfois, il décrit des gens dans des postures assez peu avantageuses, mais c'est des gens qu'il aime bien, des gens qu'il fréquente encore. Et dans 2 pages, dans un écart de 2 pages, il critique sévèrement des personnages auxquels il a rendu hommage 2 pages auparavant pour leur implication et leur rôle dans le développement de tel ou tel secteur, notamment de la presse. Alors, en lisant ce livre personnellement, puisque je connaissais une toute petite partie de l'histoire, je croyais beaucoup connaître Sidi Lamine, mais en lisant le livre, on se rend compte que c'est quelqu'un qui était capable d'aider le Sénégal et la Mauritanie à se réconcilier, de rétablir quasiment des relations suspendues entre le Sénégal et le au grand bénéfice du Sénégal. Et tout cela, le soir, quand je lui dis Sidi, aujourd'hui j'ai pas de voiture, il me dit je serai ton chauffeur, et il m'a emmené chez moi la nuit. Et il me dit si le gardien part, je resterai à sa place pour assurer la sécurité en attendant qu'il revienne. Donc voilà, il est ici, il est là-bas, il est partout. Et c'est sa force, cette capacité de rester humble
tout en assumant des responsabilités au sommet. Qui fait qu'on le voit dans des champs de bataille en Irak, on le rencontre dans un match, un tournoi de football de directeur de publication, etc. Et tout cela fait que Sidi est l'auteur de ce livre qui démystifie beaucoup, qui rend l'homme à sa religion. Que la religion, que l'homme ne soit pas une erreur de sa religion parce qu'il a mal à la religion lui dit, il démythifie. Et l'histoire de Charifou, de ce point de vue, j'avoue que j'étais tombé dans le panneau comme beaucoup d'autres Sénégalais. L'histoire de Charifou, cet acharnement de Sidi à combattre ce qui, à première vue, n'était qu'une escroquerie ordinaire, hein, de quelqu'un qui se faisait passer pour ce qu'il n'était pas, pour l'individu qu'il n'était pas. Et au fond, ce qui semblait très simple devient un phénomène social total. Les plus hautes autorités de ce pays sont venues quasiment s'agenouiller au pied d'une fausse idole, ce qui montre la fragilité de notre société et la manière dont nous adhérons sans comprendre à des démarches qui vont nous tromper. Donc, je conclus. Djemil Sidi est un homme révolté, mais pas d'une révolte négative. Sa révolte qui le pousse à réparer, à changer, à essayer de redistribuer ce qui devrait être plus largement partagé. Et c'est également une révolte qui, me semble-t-il, est fructueuse parce que Walfadjri a été et demeure, je crois, l'un des outils de communication les plus efficients et peut-être aussi les plus transparents. J'en ai connu pas mal, j'en ai dirigé pas mal moi-même, mais l'expérience de Walf est, de ce point de vue, tout à fait unique. Et quand vous lisez ce livre, ce n'est pas un livre d'énoncé catégorique et définitif, c'est un livre qui négocie des virages, qui raconte des histoires, qui contextualise des décisions et en arrière-fond, en trame permanente de ce livre, il y a l'histoire du Sénégal, l'histoire récente, parce que de rencontrer beaucoup de gens, de discuter avec tous ces gens-là. Donc, je n'ai rien dit du livre, je ne vais pas vous le raconter, sinon vous ne le lirez pas. Mais il me semble que c'est un livre qui vous tient par la main, vous fait faire un long détour et vous ramène au point de départ. Et le dernier chapitre, comme je vous l'ai dit, est intitulé « Retour à la case départ », mais retour ici, et je suis plus déterminé à faire avancer une histoire dont il est un des acteurs remarquables. Je vous remercie de votre attention.